حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کوفہ نہ جاؤ, کوفہ والوں کے مزاج میں بے وفائی ہے, آپ ہرگز وہاں جانے کی کوشش نہ کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کل قیامت کے دن کہیں مجھے پوچھا نہ جائے کہ لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے, ظالم حکومت آئی تھی, ظلم کو مٹانے, انصاف کو قائم کرنے کے لیے لوگ تمہیں بلا رہے تھے تو تم کیوں نہیں گئے, کہیں خدا کی عدالت میں جواب نہ دینا پڑے. اس لیے حضرت حسین بے چین تھے. اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا. مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے, کوفہ والوں نے نعرے لگائے, استقبال کیا, محبت کا اعلان کیا, وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور بے شمار یہاں آ جانا چاہیے. لوگوں میں بہت جوش و ولولہ ہے. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پوری عوام, پورا کوفہ بے چین و بے قرار ہے. مسلم ابن عقیل کے کوفہ پہنچتے ہی حالات بدل چکے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا فیصلہ کیا. مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی موجود تھے. اچانک یزید کے گورنر کو یہ پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. اگر کوفہ کے حالات بدل گئے تو ہمارا اقتدار قائم رہنا مشکل ہے. اقتدار کی ہوس, اقتدار کی بھوک, اقتدار کی لالچ کے نتیجے میں. السلام علیکم. یوم شہادت کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج جنسی چورستے پہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا. اس پروگرام کے اندر بھری بارش کے اندر آنے کے بعد بھی لوگ امام حسین صاحب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے رہے, بھیگتے رہے, لیکن ہلے نہیں. اس پروگرام کے اندر جامع مسجد کے مولانا شیخ علیم ندوی صاحب, کاشف العلوم انیس صاحب, مولانا شریف صاحب, مہاراشٹر کے ایم آئی ایم پارٹی کے کارگزار صدر جناب ڈاکٹر غفار قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اور ہمارے محلے کے سبھی ہمارے دوست احباب اس پروگرام کے اندر شامل رہے. اور امام حسین صاحب کو جو بھی واقعہ تھا کربلا کا وہ ہر مولانا نے پیش کیا, بتائے. ہر احباب نے اس جلسے کے اندر, پانی کے اندر, بہتی بارش کے اندر سب لوگوں نے یہ سنے واقعہ. اس لیے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. بات یہ تھی کہ خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی. بات یہ تھی کہ خلافت مملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی. بات یہ تھی کہ خلافت ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو گئی تھی. اسلام میں خلافت کی بنیاد بیعت ہے. بیعت کی بنیاد پر خلیفہ بنے گا. بیعت کی بنیاد پر طاقت اور قوت سے خلیفہ بنے گا. مگر طاقت کے ذریعے بیعت کی جانے کی بات یہ اسلام کے منشے کے خلاف ہے. امام حسین اس بات کے خلاف تھے کہ طاقت کے زور پر بیعت حاصل نہ کی جائے, یہ بیعت فری ہو جائے, یہ بیعت ایسی ہو جہاں پہ کسی کا دباؤ نہ ہو. بہرحال جو بنیادی بات تھی کہ عوام کی جو بیعت ہے, عوام کی جو رضامندی ہے, وہ رضامندی کسی دباؤ یا کسی ظلم یا کسی فسق کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہی بات امام مالک نے خلیفہ منصور سے کہی تھی. خلیفہ منصور سے کہا تھا کہ خلیفہ صاحب آپ بیعت حاصل کرنے کے لیے
दबाव का इस्तेमाल मत कीजिए, आप बैत करने के लिए प्रेशर मत कीजिए। इमाम मालिक को कोड़े बरसाए गए, उनके हाथ काटे गए। बहरहाल इमाम हुसैन की शहादत मुसलमानों में जो बैत की आज़ादी है उसके खिलाफ, ख़त्म करने के खिलाफ थी। अब आप देखेंगे जब कोई डिक्टेटरशिप आती है, जब कोई बादशाहत आती है, तो वो अपने साथ वो तमाम बातें आती है कि माशरे में इंसाफ खत्म हो जाता है। इंसाफ के दो मुख्तलिफ तराजू हो जाते हैं। कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता, ताकतवर इंसाफ खरीदता है। एक आदमी को अपनी बात कहने का हक हासिल नहीं होता। आपने वो जमाना भी देखा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा वक्त थे, खुतबे जुमा दे रहे थे, उनके बदन पर एक चादर थी, वो चादर का जो साइज था काफी बड़ा था। मस्जिद में से एक आदमी उठकर पूछता है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तुम उस वक्त तक खिताब नहीं कर सकते जब तक ये बताओ कि माए गनीमत में ये चादर इतनी वसी तुमको किस तरह से मिली, किस तरह से मिली। जब हजरत उमर ने बताया कि मेरे बेटी की चादर मैंने मेरे साथ रहकर सीकर उसको वसी किया है, तो जब उसने खुतबा देने दिया, तो इस्लामी माशरे में जहाँ खिलाफत होती है, अदल इंसाफ होता है, तो लोगों को पूछने की और कहने की, और मेरे नाना का नवासा मेरे नाना की शरीयत पर चलता है। नाना की शरीयत ये थी कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला निकल जाता है तो उल्टे पैर वापस नहीं होता। इसलिए हुसैन अब वापस नहीं होगा, वहां जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े। जब पहुंचे तो जियाद की फौजों ने हजरत हुसैन का मुहासिरा किए दिया, मुहासिरा तंग होता चला गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तीन बातें रखी, या तो मुझे यजीद से मिलने दिया जाए, मैं खुद बात कर लूंगा, या फिर मुझे किसी मुस्लिम सरहद के करीब कर दिया जाए, या मुझे मदीना वापस होने दिया जाए। फौज ने किया, मफादात के खातिर, अपने जान को बचाने के लिए, अपनी शरीयत और अपने नाना की शरीयत के बचाने के लिए जान की कुर्बानी देना मंजूर कर ली। अपने और अपने घर वालों को मैदान जंग में खड़ा कर दिया और दुनिया ने वो तकलीफ दे मंजर देखा कि एक एक करके उनके बेटे पहले शहीद हुए। हजरत हुसैन ने अपने नन्हे बेटे की लाश को हाथ में उठाकर आसमान की तरफ देखा, पानी मौजूद नहीं था, नन्हा बच्चा पानी की वजह से बिलक रहा था, पानी बंद कर दिया गया। वो नवासे रसूल जिन नाना ने पूरे मदीने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए से पानी दिया था, वही अपनों ने नवासे रसूल पर पानी बंद कर दिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए और उसके बाद दुश्मनों मदीने में 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में लीद हुई, 700 सहाबा को शहीद किया गया, 10,000 ताबईन शहीद हुए और एक के बाद एक सिलसिला चला। लेकिन उसके बाद हम सबके लिए मैसेज है कि फिक्र हुसैन ये थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मन राअ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। देखो देखो किसी के पास जुल्म ज्यादती, बगावत और सरकशी, खुदा के कानून के खिलाफ बगावत देखो तो अपने हाथ से बदलने का इरादा करो, टकराने की जरूरत पड़ी तो टकराओ। और हजरत हुसैन ने अपने नाना की शरीयत की तकमील फरमाई, बातिल के सामने झुके नहीं, हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने घर बार को लुटा दिया और दुनिया को यह बताया कि मफादात की कुर्बानी देना आसान है, अपने फायदों को लुटा देना आसान है, अपनी आरज़ों को खून कर देना आसान है, लेकिन हक के लिए जान दे देना जरूरी है। जान देने की जरूरत आए तो सब कुछ कुर्बान कर देना आसान है। हजरत हुसैन की शहादत हम सबको एक फिक्र देती है कि देखो लोगों में कुछ लोग वो होंगे जो जान भी दे सकते हैं, कुछ लोग वो होंगे जो सिर्फ
بول کر للکار کر باطل کا مقابلہ کر سکتے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دل میں برا رکھ کر باطل کو برا سمجھتے ہوں گے۔ یہ تین ذریعے، تین مقامات ہیں ایمان والوں کے، اور آخری مقام دل میں برا سمجھنا سب سے کم تر ایمان ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ حضرت حسین